اگلے دن کی طرف ہم بسم اللہ کر کے چلتے ہیں. ہمارا لاسٹ ڈے دا ڈے ہی ڈائڈ، مرزا صاحب کی وفات کا دن. ناظرین میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ابھی اس موضوع کو میں نے طویل کھینچا نہیں ہے، اگر میں پیدائش کے اوپر طویل بات کرتا یا مرزا صاحب کے اس الہامات کے اوپر بات کرتا تو بات بڑی نکل جانی. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ 40 منٹ کے اندر کور کروں. میرے پاس 7 منٹ آخری ہوں گے، 7 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں آخری اپنے حوالوں کور کروں گا. 50 منٹ ہو جائیں گے، پھر ہم کوشش کریں گے کالز کا سلسلہ جاری کریں. لے ناظرین the day he was died چلتے ہیں. جہاں 1290 کا دعویٰ کیا ہے نا، اسی میں آگے جا کے مرزا صاحب نے اپنی پیشین گوئی بھی بتا دیا. یعنی اسی ورقے کے اوپر مرزا صاحب نے یہ بتا دیا کہ کب میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی پیشین گوئی کے مطابق میری وفات کب ہوگی. تو ناظرین توجہ کرنی ہے یہ حوالہ آپ کے ساتھ. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 208 11واں نشان ہے مرزا صاحب کا حقیقت الوحی میں. مرزا صاحب کہتے ہیں پھر آخری زمانہ اس مسیح موعود کا دانیال 1335 برس لکھتا ہے. یعنی مرزا کا آخری زمانہ یعنی مسیح موعود جو آئے گا نا، اس کا زمانہ آخری کون سا ہوگا جی؟ 1335. اچھا وہاں بائبل میں 1335 لکھا جا رہا ہے، وہ عیسوی ہونا چاہیے تھا. مرزا صاحب نے اس 1335 کو بھی ہجری بنا دیا، یعنی وہ بھی ہجری ہی تھا. یعنی بائبل میں ہجری کا ذکر چلے جی مان لیتے ہیں مرزا صاحب. تو آخری زمانہ کیا تھا مرزا صاحب؟ ذرا یہ بھی بتائیے کیا مراد آخری زمانے سے؟ کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے، اور یہ پیش گوئی ضمنی نہیں ہے. اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. ہاں جی. اچھا ناظرین یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اس حوالے سے آپ کو ایک چیز ملی کہ مرزا صاحب چونکہ 1290 ہجری میں مبعوث ہوئے ہیں، تو 1335 ہجری کے اندر دانیال نبی کی پیشین گوئی کے مطابق جو کہ مرزا صاحب کا الہام بھی ہو گیا اور مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئی ضمنی نہیں ہے، تو 1335 برس یعنی 1335 ہجری میں مرزا صاحب کو مر جانا چاہیے، وفات ہو جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے، یعنی مرزا صاحب کی عمر جو ہے وہ 1335 ہجری تک مکمل ہو جائے. 45 سال ٹوٹل 45 سال ہوئے. دیکھیں نا ذرا. اچھا میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. اچھا 1335 کتنی بنتی ہے جی ہجری کے اندر؟ آپ اچھا اوریجنل پہلے میں بتا دوں. مرزا صاحب نے کہا کہ 1335 کے اندر جو ہے نا میں وفات پاؤں گا، جبکہ مرزا صاحب نے کب وفات پائی ہے جو کہ ان کی قبر پر بھی لکھا ہے اور ہر جگہ مشہور ہے؟ 1908. 1908 کب بنتا ہے جی؟ 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی 26 مئی مرزا صاحب نے وفات پائی. تو اس پیشین گوئی کے مطابق بھی مرزا صاحب کی وفات 1335 میں نہیں ہوئی، تو یہ 1335 میں نہیں ہوئی، 1326 میں ہوئی ہے. آپ فرق کا اندازہ کر سکتے 9-10 سال عمر کچھ زیادہ بات فرق تو نہیں ہے. جی بالکل. میں ابھی آگے اس کو کلیئر کرتا ہوں کیسے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے 1335 میں اپنی وفات کہی، جبکہ وہ 1326 میں 1908 میں وفات پائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر کے بارے میں اللہ نے کیا پیشین گوئی کی ہوئی تھی کوئی. اب چلتے ہیں کیا پیشین گوئی کی تھی. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 152. مرزا صاحب کہتے ہیں جیسا کہ براہین احمدیہ وغیرہ کتابوں کی پیش گوئی ہے کہ میں تجھے 80 برس یا چند سال زیادہ اور یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا. ٹھیک ہے جی آگے آپ پوری بات. 80 برس یا چند سال زیادہ یعنی 81 82 83 84 85 5-6 سال اوپر کر لیں، یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا یعنی 70-75 کر لیں. ٹھیک ہے 75 تک لے جائیں، یعنی ایک آنکڑا. کیونکہ یہ دوسری باتیں بھی میں نے ڈیٹیل میں نہیں کیا، اس کے دوسرے حوالے بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا 75 یا 85 اس آنکڑے کو آپ فائنل مان لو. دوسرے والوں میں کیا ہوا، مگر مرزا صاحب نے یہاں کہا ہے کہ مجھے کتنی 80 سے کچھ زیادہ یا 80 سے کچھ کم جو ہے وہ عمر ملے گی، یہ میرا دن ہوگا جس میں وفات پاؤں. ٹھیک ہو گیا جی. اب مرزا صاحب کو اگر فوت ہونا چاہیے 80، یہ تاریخ پیدائش ہے مرزا صاحب کی 1839، ایک سال ہم کم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی زیادہ نہیں، سال بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی 1839 1839. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ مرزا صاحب کی پیدائش آ گئی. 80 سال اگر اس میں ایڈ کریں شیخ صاحب، ایک منٹ ہے ذرا، میں کیونکہ میں مصروفیت کی وجہ سے میں نے کچھ کام بھی کرنا تھا تو میں اس کو ساتھ ایڈ بھی کر لیتا ہوں. اچھا جی 1839 میں ہم کم سے کم فگر ایڈ کرتے ہیں تاکہ مرزا صاحب زیادہ سے زیادہ چانس ان کو مل سکے. 1839 میں پلس میں کرتا ہوں 75 کا آنکڑا، کم سے کم مرزا صاحب حاصل کر سکے نا. تو 75 اگر میں ایڈ کروں تو بنتا ہے 1914. مرزا صاحب کو اگر اس پیش گوئی کے مطابق جو 1839 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو 80 سے کچھ کم عمر، تو 75 سال بھی اگر میں مانوں آنکڑا 75 ایئرس کا، تو مرزا صاحب کو وفات ہونی چاہیے تھی 1914 میں. ٹھیک ہے جی 1914. چلیں 1914 میں مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں 1326 1908 میں. یہ کیا ہوا جی؟ وہ ان کی استارہ کے رنگ میں ہے کیونکہ خلیفہ اول 14 میں فوت ہو گئے نا. نور واہ یہ مرزا صاحب یہ آپ کی محبت ہے، وگرنہ تجھے اسی برس 80 برس یہ لکھا ہے. ہاں یہ الفا والا مثال ہے، میں تجھے جی. اچھا
अच्छा अच्छा, फिर आगे लिखा है तुझे बरी कर दूंगा, ये सारे निशानात हैं। तो ये तुझे कहा है मिर्जा साहब ने, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जनाब जो है ना तुम्हारी जमात को या तुम्हारे खलीफा, कोई भी ये तावील नहीं हो। लेकिन जी आंकड़ा आपके सामने आ गया 1914 का, अगर मिर्जा साहब की कम से कम उम्र मानी। अब मरज़ई दोस्तों से ये मसला हल नहीं होना। मरज़ई दोस्तों, अगर शेख साहब मैं ये मसला हल कर, क्या इनाम देंगे? तो देखिए, एज लॉन्ग एज आप मसीह मौत होने का दावा ना करें तो ठीक है मैं शाबाश दूंगा आपको, वरना ठीक हो। मैं फिर कादियानी दोस्तों आपका ये मसला हल करने लगा। लें जी, आज आपका ये मसला हल करते हैं, और इस मसले को हल करने में मैंने मदद ली है अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, अल्लाह ताला उन पर करवट करवट रहम। मैंने ये मसला हल करने की कोशिश की। मैंने कहा यार ये क्या मरज़ई बेचारे फंस गए हैं, 75 पर जाएं तो 1914, 80 ऊपर चले जाएं, वो तो मिर्जा साहब तो फौत हो रहे हैं 1908 में, और अगर आप 1908 में फौत हो रहे हैं तो यानी आप ये समझें 1908 में मिर्जा साहब फौत हुए हैं ना 1908 तो, जी तो आप ले लें 4 इधर से निकाल दें तो पीछे बचे 4 और ये 6, यानी मिर्जा साहब जो हैं 1908 में फौत हुए हैं, तो ये एक 1914 में कितने का फर्क है? 6 साल का। यानी मिर्जा साहब 6 साल पहले फौत हो गए। मिर्जा साहब को 6 साल निकालने चाहिए थे कम से कम, मगर मिर्जा साहब 6 साल नहीं निकाल सकते। अब ये सुल्तानुल कलम साहब का आलम है। अच्छा ले जी, मैं मसला हल करने लगा नाज़रीन इस तरीके से, जिस तरीके से अबुल वफा साहब ने हल। रूहानी खजाइन जिल्द 19, बड़ा मजे का हवाला है, सफा 109। मिर्जा साहब कहते हैं क्या वो मेरी जिंदगी में, किसके बारे में कह रहे हैं? अथम, डिप्टी अथम था ना पादरी अब्दुल्ला अथम, उसकी पेशीनगोई क्या थी, क्या पूरी हुई नहीं, उस पर अभी बहस नहीं, मगर हवाला ले लें। क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं मरा? अगर पेशगोई सच्ची नहीं निकली तो मुझे दिखलाओ कि आथिम कहाँ है। उसकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर थी, यानी करीब 64 साल की। अच्छा, अब यहां से हमें पता चला कि आथम जब मरा है ना तो उसकी उम्र कितनी थी? 64 साल। अच्छा, ये आप ज़हन में रखें, 64 साल उम्र थी जब आथम मरा है, और मिर्जा साहब ने कहा है कि जब वो मरा है तो उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम थी, तो देखो मैं भी मर सकता था मगर वो मर गया। यानी मिर्जा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तो यंग था वो बूढ़ा था, सब कहें कि उसने तो मरना ही था वो तो बूढ़ा था। तभी तौर पर मिर्जा साहब ने ये कहा कि मैं मरा जब आथम मरा है उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम थी। कितनी जी? 64 साल। ले जी 64 साल का आंकड़ा लिख, जब आथम मरा है। आथम कब मरा है जी? ये आपके सामने रूहानी खजाइन की जिल्द 11, 27 जुलाई 1896। ठीक है जी, 27 जुलाई 1896, यानी 1896 को अब्दुल्ला आथम मरा है इस हाल में कि उसकी उम्र कितनी थी? 64 साल। यानी मिर्जा साहब की 1896 में उम्र कितनी थी? कितनी होनी चाहिए शेख साहब? 64 साल। 64, यानी आथम और मिर्जा साहब की उम्र तब सेम होती है कि जब 1896 में भी मिर्जा साहब 64 साल के हों। अच्छा, अब मिर्जा साहब अगर 1896 में 64 साल के थे तो मिर्जा साहब की वफात कब हुई है? 1908 में। तो 1908 में 1896 में 1908 में कितना फर्क है जी? 4 करें तो 1900 बन गया, 4 और 8 12 का, यानी 1896 और 1908 में 12 साल का फर्क है। तो 64 में 12 ऐड करें, कितना हो गया? 76। तो हो गई ना 75 से ऊपर। तो मिर्जा साहब ने कहा था जी मेरी पेशीन को, मुझे अल्लाह ने कहा हुआ है कि तुम्हारी उम्र जो है वो 80 से कुछ कम या 80 से कुछ ज्यादा होगी। तो मिर्जा साहब अपने इल्हाम के बकौल पूरे हो गए, 76 साल हो गए। ले जी, मरज़ई बड़े खुशी मनाएंगे तो मसला हमारा हल हो गया कि मिर्जा साहब जो है उन्होंने 76 साल की उम्र पा ली, अगर इस हवाले को देख। मगर नाजरीन मसला ये है कि मिर्जा साहब के अकीदे और मिर्जा साहब की तालीमात उस गरीब की चादर वाले हैं कि अगर पैर ढांपेंगे तो सर नंगा हो जाएगा, सर ढांपेंगे तो पैर नंगा हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? देखें वजह मैं आपको, अगर आपने पीछे जो मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है एक हवाले को, वो कौन सा हवाला था? वो हवाला था 40 बरस का, याद रखें 40 बरस का। ये मेरी उम्र 40 बरस पूरे होने पर सदी का सारा पहुंचा, जिस वक्त मिर्जा साहब को इल्हाम किया गया था उस वक्त मिर्जा साहब की उम्र क्या थी? 40 बरस। अच्छा जी, सदी का आन सर पहुंचा। कौन सी सदी का? कौन सी सदी का जी? ये हिजरी का, हिजरी का सारान पहुंचा। हिजरी की सदी का कौन सा मैंने बताया था? 1300 हिजरी। 1300 हिजरी के वक्त 1883 थी। ठीक है जी, 1883। अब 1883 में आप ठहरें जरा, इसको मैं साथ अपने कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, 1883 में, यानी 1883 के वक्त मिर्जा साहब जो है वो 40 साल के थे। सदी जब पूरी हुई उस वक्त मिर्जा साहब 40 साल के थे। 1896 करें, 1883, अच्छा जी 13 साल यानी 63 साल, उस एतबार से करें 63 साल, 64 साल बनती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके पीछे चले जाएं, 1883 44, यानी अगर हम 1883 के आंकड़े लेकर चलें मिर्जा साहब का और 1839 की सालगिरह लेकर चलें तो मिर्जा साहब की बनती है 40 साल, सॉरी 44 बनती है। और अगर 44 का आंकड़ा लेकर चलें और ऊपर के 13 साल आप ले लें, ये बनेगी करीबन
70 के करीब मिर्जा साहब की उम्र, उस वक्त जिस वक्त कब जब आतम फोत हुआ है, यानी उससे भी ज्यादा। और अगर पेशीन गोई पूरी करें तो मिर्जा साहब 80 का आंकड़ा भी ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। यानी हकीकत ये है कि मिर्जा साहब की पेशीन गोई को अगर आप उन जुजवी तरीकों से पूरा करने की कोशिश करेंगे, या तो आगे बढ़ जाएगी या नीचे चली जाएगी। इस तरीके से बीच में ये गैप्स हैं, वैक्यूम्स हैं, जिनको अगर इस तरीके से पूरा किया जाए तो मसला हल नहीं होता। और भी कई हवाला जात थे, मगर मैं यहाँ पर अपनी बात का इत्तफा करता हूँ। अब मैं अपने दोस्तों से सिर्फ 3 सवाल करूँ। मिर्जा साहब पैदा कब हुए हैं, अहमदी दोस्त, ये मुझे बताना है। मिर्जा साहब की बेसत कब हुई है, ये बताना है। ठीक है जी, द डे ही वाज बोर्न, द डे ही वाज अपॉइंटेड एंड द डे ही डाइड। लेकिन एक एक तारीख देनी है, यहाँ पे एक एक तारीख देनी है जी। आप बेसत कौन सी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत से उनके हैं, कौन सी बेसत आप लेना चाह रहे हैं? मसीह मऊद। ओके, ठीक है ना, ये मुझे इन्होंने देनी है, मैं इनसे चाहता हूँ। यानी आपने मुझे, क्योंकि दावा मेन मसीह मऊद का ना, महमदुल बुशरा में मिर्जा साहब ने लिखा है फहादा दावा युजादिलुनी कौमी फी हाजा, ये मेरा दावा है मसीह मऊद का कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, जिसने आना था वो मैं हूँ। ये मेरा मेन दावा है, कलीदी बुनियादी। 3 सवाल है मेरे। मिर्जा साहब की डेट ऑफ बर्थ देनी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देनी है, बल्कि मैं अगर एहतियातन कहूँ तो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट देनी है, क्योंकि उनको हायर किया गया था ना। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड मसाया, एज प्रॉमिस मसाया, रिक्रूटमेंट की डेट देनी है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बॉन्गलिंग एंड ट्विस्टिंग, वो है डे की डाइट। ले नाज़रीन, ये 3 सवाल हैं, इनको लेकर जाएं, इस पर आप हवाला जात की तहकीक करें, तस्दीक करें। मैं माजरत चाहता हूं, मैंने काफी आपको बोर भी किया, काफी आपके दिमाग के साथ खेला भी। आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स माई सेल्फ, मुझे हिसाब किताब का नहीं पता इतना, मैं मैथ्स को पसंद नहीं करता, हमेशा भागता था। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं इस पर चाह रहा था कि एक स्लाइड बनाऊं बकायदा, और उसमें डेट एंड रेफरेंसेस वाइज मैं कंपैरिजन करूं। अगर उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूं।